ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ട്രെയിലർ ഏതാണ്? പരാശക്തി മൂവിയിലെ ട്രെയിലറാണ് നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇന്ന് 6 മണിക്ക് അത് ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാറിംഗ് ശിവകാർത്തികേയൻ. ഓഫ് കോഴ്സ് അതിന്റെ ഒരു ടൈറ്റിൽ തമ്മിലൊക്കെ കണ്ടു തന്നെ ഒരു പഴയ ഇത് ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ ഞാൻ ഒരു സോങ് റിയാക്ട് ചെയ്തായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ഈ കോളേജിന്റെ യൂത്ത് പൊളിറ്റിക്കൽ ആ ഒരു വൈബില്ലേ, ആ ഒരു സോങ് കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു വൈബാണ് കിട്ടിയത് ആ സമയത്ത്. അത് കണ്ടിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് സോഷ്യൽ സർവീസ് എങ്ങനെ എനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നി ആ ഒരു സോങ് കണ്ടപ്പോ. ഞാൻ കുറച്ച് മാറി നിന്നത് കൊണ്ട് ഐ എം നോട്ട് മച്ച് അവെയർ അബൌട്ട് ദ ജനർ ആൻഡ് തിങ്. പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരന്റെ ആ ലുക്കൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഒരുമാതിരി ഒരു ക്ലാസിക് വൈബ് ഒക്കെ തരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് രവി മോഹൻ ഉണ്ട്, അഥർവ ഉണ്ട്, ആൻഡ് ദെൻ അതാണ് ശ്രീലീലയാണ് ആക്ട്രസ്. നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റഡ് ബൈ സുധാ കുങ്കാരയാണ് ആൻഡ് മ്യൂസിക് ബൈ ജി വി പ്രകാശ് ആണ്. അപ്പം എന്തായാലും നമുക്കിത് കാണാം. അപ്പൊ നമുക്ക് പോയി ട്രെയിലർ റിയാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ബാക്കി സംസാരിക്കും. ഭയങ്കര ഒരു മാസ് ആണല്ലോ സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ. ആദ്യമേ 1964 मद्रासी दिल्ली आता मद्रासी हिंदी बोला हिंदीकारर मधुरा आता हिंदीकारर तमिळ बोला இன்னைக்கு ரசம் ஜோர்தானா ஏன் தோர ரசம் சோறல சாப்பிட மாட்டீங்க? You know, I find this Madrasi word very offensive. I don't know. கேடு போற ரசம் சோத்தீங்க வா. நமஸ்காரம். ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து இவ்வளவு வாங்குது தண்டம். வணக்கம். காலை செய்திகள். நாடெங்கும் அனைத்து மாநிலங்களிலும் இந்தியை அதிகாரப்பூர்வமாக ஆட்சி மொழியாக்கும் சட்டம் இயற்றப்பட உள்ளது. 8ஆம் கிளாஸ் படிச்ச என்ன படிக்காத தற்கூரி ஆகிட்டாங்க. அப்போ அவன் மூத்த பேரா இருக்கான்ல, இந்திய திணிக்கிற மத்திய சர்க்காருக்கு அடிமை வேலை பார்த்து நல்லா சம்பாதிக்கிறானே. இந்த வீட்டு குலசாமிடாவே. I think this is about a revolution. எனக்கு ஹிந்தி சொல்லி கொடு. இப்படி அழுக்கு மூட்டையா வந்தா மண்டையில எப்படி ஏறும்? சுத்த பத்தமா பா. ஓயா. நான் போக மாட்டேன். பொறுக்கி. யார பொறுக்கின்ற? கறி பொறுக்கி. அண்ணா பெரியார் கிட்ட விருது வாங்குன நீ இந்த புள்ள கிட்ட அடி வாங்கி இந்தியா கிட்ட குழப்பம் நடத்துமாடா. போடா நீ சொல்லு. ஓ ஓ एक मूर्ख है. ये एक मूर्ख है. படிச்சவங்க உருவாக்குன நெருப்பு வேகமா எரியும். டேய் நில்றா. கட்டடத்தை ஏன்டா எரிச்ச? பொறுக்கி. ஆனா இப்போ ஏன் எரியுது? இல்ல உங்களுக்கு அரசாங்கத்தோட பிரச்சனை. டெல்லிக்கு போய் உங்க எதிர்ப்பு தெளிவுபடுத்துங்க. டெல்லி தான் இங்க வா. சாப்பாடு போட்டுக்கு நல்ல துணி மணி கேட்கறப்பெல்லாம் காசு. அதான் போராட்டம் பண்றது குண்டில கொழுப்பேறி போய் கிடக்கு. ஊர்வலம் அமைதியா தான் போயிட்டு இருக்கு. பிரச்சனை எதுவும் இல்ல சார். அப்ப பிரச்சனையை உருவாக்குங்க. ஓகே. இந்த நெருப்பு பாருங்க பட்டிக்குள்ளும். அவன் எப்படி உருத்தா போராடிட்டு இருக்கான். உங்க மக்களே உங்க மேல யுத்தம் நடத்துறாங்க. 4 காலி பயலுக ஒரு பில்டிங்க பத்த வச்சதும் டெல்லியில இருந்து கிளம்பி வந்திருக்கீங்க. அந்த காலி பயலுங்க தான் மக்களோட பார்வையில தலைவரா தெரியலாம்ல சார். Looks like a true story or true events. ஒரு கோடி பேருக்கு கேட்கற மாதிரி சுடுவோம். சத்தம் கேட்டு அவனே வருவான். And the sound effects are so good. Oof. Mr. Anna, are you behind this? ரோஜி, we are not behind this. ஆனா இத பண்ணவன் யாரா இருந்தாலும் அவன் என் தம்பி. ஆனா தமிழர்கள் ஹிந்திக்கு எதிரானவங்க இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன். அம்மா, நாங்க ஹிந்தி திணிப்புக்கு தான் எதிரானவங்க. ஹிந்திக்கோ ஹிந்திக்காரங்களுக்கோ இல்ல. ஐ நீட் யுவர் ஆர்டர்ஸ். பொள்ளாச்சிலே அடிச்சு பொள்ளாச்சிலே போச்சிரும். ஆன்டி நேஷனல் ஸ்கம். என் செந்தமிழை காக்க பெரும் சேனை ஒன்று உண்டு. Damn. Oof. That ending scene, our ending. Oh yes. 9 മറ്റേ നമ്മുടെ തലപ്പത്തി വിജയുടെ മൂവി. അതെ അതെ. 10th ശിവകാർത്തികന്റെ പരാശക്തി. ആ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് റെവല്യൂഷൻ ആ ഒരു മറ്റേ പൊളിറ്റിക്കൽ വൈബ് കിട്ടി. സെയിം ആ ഒരു സംഭവം കോളേജിലെ ആണെന്ന് തോന്നി. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ക്ലിയർ പിക്ചർ കിട്ടി ആ ട്രെയിലർ കണ്ടപ്പം. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് അബൌട്ട് ലാംഗ്വേജ് ഇഷ്യൂ അല്ലേ? അതെ, അതായത് ആ ഒരു 1960s സംഭവമാണ് പോർട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു ആന്റി ഹിന്ദി
എന്താ സംഭവം പറഞ്ഞ റെഗുലേഷന്റെ അതെ. പറ്റിയിട്ടാണ് സംഭവം മറ്റേ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ റൂൾസ് വരാൻ തുടങ്ങി Official language ആയിട്ട്. ഒഫീഷ്യൽ നാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആൻഡ് പക്ഷെ അടിപൊളിയായി ആദ്യം ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സട്ടിൽ മ്യൂസിക് ആയിട്ട് അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ബട്ട് ദെൻ അതൊരു ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ അതൊരു ഒരു റൊമാൻസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു കോമഡി കൈൻഡ് ഓഫിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ആ ഒരു റിയൽ ആ ഒരു സംഭവത്തിൽ എത്തി. പിന്നെ അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ഈ സംഭവം ഉണ്ട്, ലാംഗ്വേജ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. യെസ് വി ഹാവ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഇറ്റ് സോ മച്ച് അല്ലെ. അതായത് ഇപ്പം ഡൽഹി പോയാലും നമ്മൾ എല്ലാവരും മദ്രാസി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നതും വി ഹാവ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഇറ്റ് സോ മച്ച്. എന്താ പറയാ, പക്ഷെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും കർണാടക ആണെങ്കിലും അല്ലെ നമ്മുടെ മഹാരാഷ്ട്ര ആണെങ്കിലും അവിടെ ഇപ്പോഴും ആ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കണം. ഓഫ് കോഴ്സ് അവിടെ അത് അവർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ഇമ്പോസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ. എന്തായാലും ഹിന്ദി ഈസ് നോട്ട് അവർ നാഷണൽ ലാംഗ്വേജ്. യെസ് ഇറ്റ്സ് എ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ്. ബട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പുള്ളിക്കാരന്റെ ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ്. ഐ തിങ്ക് ശിവകാർത്തികൻ മറ്റേ അയ്യോ അമരൻ ലൈക്ക് ആ ഒരു എടുക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആർ ലൈക്ക് അടിപൊളി അല്ലെ. മതലബ് ഇങ്ങനെ സ്വിച്ച് ഇട്ട് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് മൂവി വന്ന മദ്രാസി അതിനകത്ത് വേറൊരു മാസി ലുക്ക് ആയിരുന്നു, റഗിഡ് ലുക്ക് ഇല്ലേ, റഗിഡ് ആക്ഷൻ ലുക്ക്, അതുപോലത്തെ ഒരു ലുക്ക് ആയിരുന്നു അതിനകത്ത്. അതെ, അതുപോലെ തന്നെ രവിമോഹൻ ആക്ച്വലി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരാളാണ്. ഇതെന്താണ് ഇവിടെ സംഭവം നടക്കുന്നത്, എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഉള്ളവരൊക്കെ കൊല്ലുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഒരു വില്ലനായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ അഥർവ ഇസ് ലൈക്ക് പുള്ളിക്കാരന്റെ ക്യാരക്ടർ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് നമ്മുടെ ചെറിയൊരു ഭഗത് സിംഗിന്റെ ഒരു വൈബ് കിട്ടി. ഭഗത് സിംഗ് സ്പെഷ്യൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ബട്ട് എഗെയിൻ ആ ഒരു സംഭവമാണ് എനിക്ക് വൈബ് കിട്ടിയത്. ആരെ കൊല്ലണം, ആരെ അടിക്കണം, എന്ത് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് റെഡി ടു ഡു എനിത്തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓൺ ദ സ്പോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വയലൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ. ആൻഡ് ദെൻ ശ്രീലീല ഈസ് ലൈക്ക് ഒരു ക്യൂട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ആഡഡ് സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ. ആൻഡ് ദെൻ ഷീ ഈസ് ലൈക്ക് പുള്ളിക്കാരിയാണ് അവരെ ഹിന്ദി പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു she will die in this movie. I don't know. I think her character will die in this movie. I don't know. ചെറിയൊരു വൈബ് അടിച്ചു. എന്തായാലും ഇതാണ് ട്രെയിലർ റിയാക്ഷൻ. ലുക്സ് റിയലി ഗുഡ്. ആ മ്യൂസിക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൊള്ളായിരുന്നു അല്ലേ. നമുക്കറിയാം ഇത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിലേസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റിലീസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ജനനായകന്റെ ഒപ്പം ക്ലാഷിംഗ് ഡേറ്റ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ നൗ അവര് ഒരു ദിവസം മാറി. സോ 9th നമുക്ക് ജനനായകൻ കാണാം, 10th നമുക്ക് പരാശക്തി കാണാം. അപ്പം ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ട്രെയിലർ റിയാക്ഷൻ. വാട്ട് യു ഗൈസ് തോട്ട്, ലൈക്ക് ഡു കമന്റ് ഡൗൺ.